Chapter 9, Percentage. So what is percent? Word cent means 100, so percent means per 100 or out of 100. Basically the symbol represent as percentage sign, which denoted as slash and 20. So if we say 15%, that means it expressed as 15 with the symbol of percent. What is percentage? The word percentage means fraction whose denominator is always 100. That means 15%. So 15 by 100. 5 by 7%. 5 by 7 into 100. That means 5 by 700. 5 by 7 multiplied by 1 by 100. So represented by the denominator 100. Conversion of a fraction or decimal or ratio into percentage. Example দেখো 15 by 100. So if we convert it into percentage, so multiplied by 100, that means 15 by 100 into 100 is equal to 15%. Decimal number হচ্ছে 0.4, so convert it into percentage multiplied by 100, so 0.4 into 100. 0.4 expressed as 4 by 10 into 100 crosswise multiplication 40%, and 3 is to 8 the ratio multiplied by 100. 3 is to 8 if converted into fraction, that means 3 by 8, so after divided 37.5. তার মানে ফ্র্যাকশন ডেসিমাল রেশিও এনি নাম্বারকে যদি আমি কনভার্ট করি পার্সেন্টেজে, তাহলে অ্যান্সার সবসময় পার্সেন্টেজ সাইন হবে। উইদাউট পার্সেন্টেজ সাইন 0 কাউন্ট করা হবে। আর ফ্র্যাকশন থাকুক বা ডেসিমাল থাকুক বা রেশিও থাকুক, অলওয়েজ মাল্টিপ্লাই বাই 100 ইফ কনভার্টেড ইন্টু পার্সেন্টেজ। Just opposite, conversion of a percentage into fraction, decimal and ratio. Suppose 2 by 5%, that means 2 by 5 multiply by 1 by 100, that means denominator is always multiply by 100. তাহলে ফ্র্যাকশন ডেসিমাল রেশিওকে যখন আমি পার্সেন্টেজ করব তখন মাল্টিপ্লাইড বাই 100, আর যখন ফ্র্যাকশন ডেসিমাল আর রেশিওকে আমি পার্সেন্টেজ থেকে আনবো তখন 1 বাই 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই, মানে ডিনোমিনেটর সবসময় 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হবে। 40%, 40 বাই 100, দ্যাট মিন্স 0.4। 37.5%, দ্যাট মিন্স 375 by 10 into 1 by 100, that means 375 by 1000, 100 into 10 1000, crosswise multiplication 3 by 8, 3 by 8 means 3 is to 8.
express as percent. Suppose 56 paise as percent of rupees 2.80. এই অঙ্কগুলো করতে গেলে আমাকে এখানে দেখতে হবে হুইচ ওয়ান ইজ ফার্স্ট কোয়ান্টিটি অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ সেকেন্ড কোয়ান্টিটি. So how can we identify the first quantity and the second quantity? যেটাকে আমার বার করতে হবে, যেমন দেখো 50 পয়সে অ্যাজ পার্সেন্ট অফ 280. সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফার্স্ট কোয়ান্টিটি, আর যার সাপোর্টে বার করতে হবে দিস ইজ সেকেন্ড কোয়ান্টিটি. সো ইউ ক্যান রাইট ইট, ফার্স্ট কোয়ান্টিটি ইজ ইকাল টু 56 পয়সে অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়ান্টিটি ইজ ইকাল টু রুপিস 2.80. আমরা আগেই জানি দুটো ইউনিটকে সবসময় সেম আনতে হয়. সো 2.80 কনভার্টেড ইন্টু পয়সে 280 পয়সে, 2.80 ইন্টু 100 করলেই পয়সাতে কনভার্ট হবে. তাহলে রিকোয়ার্ড পার্সেন্টেজ কত? 56/280 ইন্টু 100, দ্যাট মিনস 20%. নেক্সট 600 গ্রাম অ্যাজ পার্সেন্ট অফ 5 কেজি. সেম, ফার্স্ট কোয়ান্টিটি 600 গ্রাম, second quantity 5 kg, same unit 5 into 1000, 5000 gram. So required percentage 600 by 5000 into 100 is equal to 12%. So why you can multiply by 100? Basically it is expressed as percent, so multiplied by 100. Percentage change. Sometimes due to certain reasons the price changes, maybe increases or decreases. So find the increases or decreases percentage. We can follow the formula. If increase percent, then the formula is increase in the value by original value into 100 whole percentage. Decreases percentage means decrease in the value by original value into 100 whole percent. ইনক্রিজ ইন দ্য ভ্যালু মানে সাপোজ আগে ছিল 40 রুপিস, বেড়ে হয়েছে 60 রুপিস, তার মানে কত ইনক্রিজ করলো? 60 মাইনাস 40, 20. তাহলে ইনক্রিজ ইন ভ্যালু হবে 20, অরিজিনাল ভ্যালু কত ছিল 40, তাই তার জায়গায় বসবে 40 ইন্টু 100 দেন পার্সেন্ট. Example. In a test, a student secured 60 marks in physics, 70 marks in mathematics, 65 marks in chemistry, and 55 marks in biology. Find the marks in mathematics as the percentage of total score. So first আমি কি করব, যেগুলো টোটাল নাম্বার দিয়েছে সেগুলোকে সাম করব. তাই টোটাল মার্কস অবটেন্ড 60 প্লাস 70 প্লাস 65 প্লাস 55, অল টুগেদার 250. ম্যাথমেটিক্সের কত? ম্যাথমেটিক্স 70, তাহলে টোটাল নাম্বার 250, ম্যাথমেটিক্স 70, কিন্তু এই 20250 মধ্যেই কিন্তু ম্যাথমেটিক্স আছে. সো পার্সেন্টেজ কত? আমি যেটা জানি, যেটার বার করতে হবে, তার মানে ম্যাথমেটিক্স, তাই 70 বাই টোটাল 250, পার্সেন্টেজ করতে হবে ইন্টু 100, দ্যাট মিনস 28%. If 12 whole 1/2% of a number is 40, find the number. সো এখানে নাম্বার বার করতে হবে, তাই লেট দ্য নাম্বার বি এক্স. আমরা এক্সটাকে ধরে নিচ্ছি সেই নাম্বারটা. তাহলে এখানে কি বলেছে? 12 হোল 1/2% অফ এ নাম্বার. তাহলে 12 হোল 1/2% অফ এক্স কত? ইজ 40, সো ইজ ইকুয়াল টু 40. তা 12 হোল 1/2কে আমি যদি ফ্র্যাকশানে আনি, 25/2 অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু 40. তাহলে যদি আমি 25/2 অফ এক্স করি তাহলে কত হচ্ছে? 25/2 ইন্টু 1/100, কারণ পার্সেন্ট মানেই হচ্ছে আমি জানি 1/100, 100 দিয়ে ডিনোমিনেটরকে মাল্টিপ্লাই, অফ এক্স তাই ইন্টু এক্স. তাহলে আমার নাম্বারটা দাঁড়াচ্ছে কত? 25x নিচে 200, ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন করে x/8 ইজ ইকাল টু 40, এক্স ইজ ইকাল টু আবার ক্রস ওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন 40 ইন্টু 8, 320.
Exercise 9A, number 6. Mr. Mohit Sen saves 25% of his monthly income. If his monthly expenditure is rupees 8400, find this monthly savings. তাহলে অঙ্কটা আমি দুভাগে করতে পারি। লেফট সাইডে একরকম প্রসিডিওর দেখানো আছে, রাইট সাইডে একটা প্রসিডিওর দেখানো আছে। লেফট সাইডেরটা প্রথমে আমি ডিসক্রাইব করছি। সেভিং বলেছে 25%, তাহলে সেভিং হয় কীভাবে? সেভিং হচ্ছে যতটুকু আমি ইনকাম করি তার থেকে যদি আমি এক্সপেন্ডিচারটা বাদ দিই তাহলেই হচ্ছে আমার সেভিং হবে। ঠিক সাইমালটেনিয়াসলি এক্সপেন্ডিচার মানে খরচ মানে হচ্ছে ইনকামের থেকে যদি আমি সেভিংস বাদ দিই, আমি সেটাই লিখেছি এক্সপেন্ডিচার ইজ ইকুয়াল টু ইনকাম মাইনাস সেভিংস। কত বলে দিয়েছে? 8400 এক্সপেন্ডিচার। তাহলে আমার সেভিংস কত হচ্ছে? টোটাল যদি আমি 100 ধরি, 100 মাইনাস 25%। কেন? সেভ হয়েছে 25%, তাহলে এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 75%। এবার টোটাল ইনকাম আমি ধরে নিচ্ছি এক্স, তো লেট দ্য টোটাল ইনকাম বি এক্স। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম কি আমাকে বলেই দিয়েছে, ইফ হিজ মান্থলি এক্সপেন্ডিচার ইজ রুপিস 8400, তাহলে আমি লিখতে পারি 75% অফ এক্স ইজ ইকুয়াল টু 8400। 75% মিনস 75/100 ইন্টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু 8400। ক্রসওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন এক্স ইজ ইকুয়াল টু 8400 ইন্টু 100/75, ক্রস করে রুপিস 11200। এবার আমাকে কি বলেছে? আমাকে চেয়েছে হচ্ছে মান্থলি এক্সপেন্ডিচার যদি 8400 হয় তাহলে মান্থলি সেভিংস কত। তাহলে ইনকাম হচ্ছে 11200, এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে 8400, তাহলে সেভিংস কত? সেভিংস হচ্ছে সিম্পল, ইনকাম থেকে যদি আমি এক্সপেন্ডিচার বাদ দিই সেটাই আমি সেভিংস হবে, তাই বাদ দিয়ে হচ্ছে 2800। তাহলে মান্থলি সেভিং 2800। রাইট সাইডে যে প্রসিডিওরটা করা আছে সেটাই দেখো আমি আরেক রকমভাবে করেছি। আমি প্রথমে মান্থলি ইনকাম ধরে নিয়েছি রুপিস এ, সেভিংস 25%, তার মানে এক্সপেন্ডিচার কত? সিম্পল 75%, কারণ 25 যদি আমার সেভিংস হয় 100 থেকে বাদ দিলে 75% হবে। তাহলে এক্সপেন্সেস হচ্ছে 75% অফ এ, মানে 75% ইন্টু এ। 75% মানে 75/100 ইন্টু এ ইজ ইকুয়াল টু 8400। ক্রসওয়াইজ করে এ ইজ ইকুয়াল টু 11200, সেমই বেরোবে। তাহলে ইনকাম হচ্ছে 11200, তাহলে সেভিংস কত? ইনকামের থেকে বাদ যাবে এক্সপেন্ডিচার মানে মাইনাস 8400, সো সেভিংস 2800। যে কোনো একটা প্রসিডিওর তোমরা ফলো করতে পারো। Exercise 9B, number 6. What number when increased by 25% becomes 150? তাহলে নাম্বারটা এখানে বার করতে হবে। সো লেট দ্য নাম্বার বি এ। কত পার্সেন্ট ইনক্রিজ করেছে? 25%, বাট 25% ইনক্রিজ করেছে কি? দ্যাট নাম্বার। সো 25% অফ এ। এটাকে আমি কি করে লিখতে পারি? 25/100 ইন্টু এ, দ্যাট মিনস এ বাই 4। 25 দিয়ে 100কে ক্রস করলে 4 হয়। তাহলে ইনক্রিজ নাম্বার মিনস কি? প্রিভিয়াস নাম্বার ছিল এ, বেড়েছে এ বাই 4, দ্যাট মিনস এ প্লাস এ বাই 4 ইজ ইকাল টু 5a/4।
4a প্লাস এ 5a। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু প্রবলেম কি, নাম্বার বেড়ে হয়েছে 150, সো 5a বাই 4 ইজ ইকাল টু 150, 5a ইজ ইকাল টু 150 ইন্টু 4, a ইজ ইকাল টু বাই 5, ক্রসওয়াইজ মাল্টিপ্লিকেশন করে 120।